ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിയാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കരം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് വരുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും കർത്താവേ. കർത്താവേ, നന്ദിയോട് സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. Most gracious Heavenly Father, thank you for this beautiful morning, the Lord, to come to your presence, Father, Lord, as we gather in your name, Lord, as we gather in your holy, mighty name, the Lord, you are there in the midst of us, Lord. We thank you for your presence, Lord. We thank you for holy anointing, Lord, this beautiful this morning that you have given to us, Lord. That is, Father, as Canada, it is a morning, and we are praying in the same time. In many parts of the world, it is different time, especially in India, it is a night, Lord, as we all gather to hear your voice, Father, Lord. And before that, we are praying for this nation. We are praying for all entire parts of the world, Lord. We are praying that especially this coronavirus, Lord, you are the God of a healer, Lord. Yehovah Rapha, one word is enough to be healed, Lord. We are praying for the great healing in the many nations, especially, Lord, especially for India, Lord, especially for America, Russia, at the same time, Lord, Brazil, Lord, heal in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your power, Lord, let your power send forth and heal everywhere, Lord. Lord, we thank you for every goodness that you've given to us, Lord. Thank you for all the blessing that you've given us to, Lord. Thank you for all every gracious Father, your mercy upon everyone's life, Lord. Lord, this beautiful morning, help us to hear your voice, Father, Lord. Help us to hear your voice. Help you want to hear, understand your will, Lord. Lord, forgive us in Jesus Christ, we pray. Amen, 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 amen. Praise the Lord. I thank to the Lord for this beautiful, the morning God has given to me to share this beautiful word of God. Especially, I thank to the God again to exalt His word. Especially at the same time, I thank for wonderful Son of God, Pastor Jijo Yohanan, for this one more opportunity that he has given to me. And at the same time, I thank to the Lord for everyone in this faith voice. I greetings in the name of the Lord Savior Jesus Christ to every pastor, servants of God, as well as every brothers and sisters in Christ. I greetings you. This morning, we have to understand where we are going. How is our entire spiritual life with our God? നമ്മുടെ യാത്രയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ, നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ, ദൈവം, ഒരു ബന്ധം. അഥവാ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലെ, ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വൈറസ്, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വൈറസിനെ കൊണ്ട് പലരും പല വിധത്തിലും വ്യാകുലപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, we know the people are in many depression, every stage of their life they are going with their inferior complex, every type that which they cannot overcome. But if we continue to pray, God is ready to do great miracle. All the miracle behind, there is only one word to tell: let thy will be done in our life. Let the glorious will be done in our life. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗഖ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധങ്ങളോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വിഷയത്തോടെ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ശക്തനാണ്. ദൈവം എൻ്റെ ചിന്തയിൽ കൂടെ തന്ന വിഷയം ഏറ്റവും ഇന്ന് നമ്മൾ പലരും മറന്നുപോയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഗെത്സമനിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഗെത്സമനി എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ബിഫോർ ഹി ഗോയിങ് ഓൺ ദ ഗോൾഗോത്ത, ബിഫോർ ഹി ഗോയിങ് ഫോർ ദ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗിവിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ടു ഡെത്ത്, ദെയർ വാസ് എ പ്രെയർ ബിഹൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ എന്ന് പറയാം. ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല, അഥവാ
ഒരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുന്നേക്കാൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നല്ലതാണ്, തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം കർത്താവ് കൈമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവെ നിൻ്റെ ഹിതം ആണെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം. അപ്പം ഇവിടെ എടുത്തുന്ന വിഷയം ദൈവിൽ നമുക്കറിയാം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയെ പറ്റി നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാം. 2000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നടന്നൊരു ഇവൻറ്റ് പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശുക്രിസ്തു നടന്ന പാദങ്ങൾ, യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പാദങ്ങൾ, ജീവിച്ച വഴികൾ ദൈവം എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു. അപ്പം ദൈവം കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റൊരു വിഷയമുള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ, കർത്താവെ തിരുഹിതം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദപ്രകാരം നടക്കും. പിതാവും പുത്രൻ എവറിത്തിങ് എഗ്രീഡ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗാഡ്. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി മ്യൂട്ടലായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാം തിരുഹിതം. നമുക്കറിയാം തിരുഹിതത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരെണ്ണുള്ളൂ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് കാണണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ ഉയരണമെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ, ദൈവഹിതം അല്ല തിരുഹിതം. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ, അത് ലൂസിഫറിൻ്റെ പറ്റി ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ലൂസിഫർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നപ്പം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ ദൈവത്തിനെ പോലെ എല്ലാം ഈഗോ വെച്ച് തന്നെത്താൻ പുകഴും, തന്നെത്താൻ ഉയർന്നൊരവസ്ഥയിലാണ്. ഹി ട്രൈ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഹിംസെൽഫ് that he may take every praise, glory, everything that he wanted himself to be established, to say that he is a God, he to be worthy for the God's position. But the thing you see, the moment when he put on his mind, you see the God from the bottom of his heart, but no one could even imagine, even the who was beside the angel could not imagine what was the heart of the Lucifer had. But God saw his heart. God throwed him from the heaven because of his ego, because of his selfish, because of that he wanted to take himself all the glory. That's the reason God thrown from the heaven. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. കർത്താവ് സാത്താനെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാരണം അത് തന്നെ, അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു കാരണം പിന്നെ പറയുന്നില്ല. കാരണം സാത്താനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, ചരിത്രപ്പെടുത്തം കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ലൂസിഫറെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തെ കാണുമെന്ന് അറിയാം. അവൻ ആരാധനയും സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും മഹത്വേറിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൂതനായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ അവസ്ഥ? കാരണം എവിടെ ഈഗോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയും, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പറയാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം മഹത്വത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ അഥവാ ഉപരി നമ്മൾ ലോകത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുപ്പിക്കുകയാണ്, ലോകത്തിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നോർത്തോ അവിടെ ഒന്നും ദൈവം മഹത്വത്തിനായിരിക്കത്തില്ല. എവിടത്തിനും പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയം, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം, ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം അത് പ്ലീസുമല്ല, അത് ഒരു വെൽ ഗ്ലോറിയസ് വേയിലോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും വരാം. ഈ ഗെത്സമനയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 26 verse 39. ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുമായിരിക്കും. Gospel of Matthew chapter 26 verse 39. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." ഈ ചരിത്രത്തിനെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആര് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു? ഇത് രണ്ടുപേർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം തന്നെ. സിമ്പിളായിട്ട് പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നി പറയുക. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നി സ്തോത്രത്തോട് നമ്മൾ അത് വിഷയങ്ങൾ കൈമാറുക. It's beautiful. Let me say in English, the prayer is the one where they communicate with mutual understand
with God and the person who was the concerned who had a mutual understanding between him. അപ്പം എടുത്തു നോക്കാൻ പറ്റും, ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രോഗശാന്തിയുടെ വിഷയമല്ല, അഥവാ ഒരു ഭൂതത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും. യേശു എല്ലാ രാത്രിയാമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്. പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കാണാം പകലുള്ള എല്ലാ സമയം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ദൈവം അത്ഭുതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം പിന്നിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന. ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഒരിക്കലും ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു സെൽഫിഷ് അല്ല. പ്രാർത്ഥന ദൈവം തിരുഹിതം. ഇപ്പം ഈ ഗെത്സമനയുടെ അർത്ഥം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ യേശുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കരച്ചിലിന്, ഒരു കണ്ണുനീർ, ഒരു ഭാരമായ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ടാണ് ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, സാധാരണ ഈ പ്രസംഗം എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുക ഒന്നിൽ കർത്തൃമേശയുടെ സമയത്ത് അഥവാ ഒരു ഒക്കേഷനിലായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷൻ ഇവൻറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിക്കും, അത് ഒക്കേഷനിലോ ലോർഡ് സപ്പറിലോ മാത്രമല്ല, ദിനം ദിനം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. കർത്താവ് തിരുഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടോ തിരുഹിതപ്രകാരം നടക്കണം. അത് നിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ഹിതത്വത്തിനേക്കാളും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തയെക്കാളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് കർത്താവ് നമ്മുടെ എൽവേസ് കീപ്പ് ഇൻ എൻടൈറ്റിൽ ഓഫ് എവറി അവേഴ്സ് പ്രെയർ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ എൻടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഡ് ലെറ്റ് ദൈ വിൽ ബി ഡൺ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വ ശുശ്രൂഷ കാണാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എവിടെ ഉണ്ടോ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് നമുക്ക് കാണാം. ജോൺ ദി ബാപ്റ്റൈസ് മരിക്കുമ്പോൾ ജയിലറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. യോഹൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്, ഞാനോ കുറയണം നീയോ വളരണം, നിൻ്റെ നാമം ഉയർക്കപ്പെടണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെന്ന് ഈ യോഹന്നാൻ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായി. അഥവാ ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ കുറയുന്ന എൻ്റെ കഴിവോ മിടുക്കോ അല്ല, എനിക്കറിയേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് അങ്ങനെ ഉയരണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആ സെയിം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയില ദൈവം താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു, പുത്രൻ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്തുവാ ചെറിയ വിഷയം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വിഷയം. ഈ ഭാരമേറിയ വിഷയം എന്തുവാ? ലോകത്ത് വഹിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പാപം, ശാപം, പറഞ്ഞ എല്ലാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു റിഡംഷൻ, ഒരു റിഡീം, നമ്മുടെ മനുഷ്യനും അഥവാ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധം തിരിച്ച് റീകൺസലേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥനയാൽ, അഥവാ ചില ഒക്കേഷനിൽ യേശുപ്പച്ചൻ പറയുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയെ ഉപവാസം അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന യേശുപ്പച്ചൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു വിഷയം തിരുഹിതപ്രകാരം എന്നൊരു വിഷയം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ഭാരം ചുമക്കുന്നതിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാപം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിഷയങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷേങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പം എല്ലാം കൂടെ ഓത്തു പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം പാപം എവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമുക്കറിയാം. ദൈവം ക്രിയേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പാപവും ഇല്ല, അഥവാ ഒരു പാപം ഈ ലോകത്തിലില്ല. പറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഗോഡ് ഹാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എവറിത്തിങ് ഓൺ ഹിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ്. ദൈവത്തിന് ഓരോ വാക്ക് വെച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഈ ക്രിയേഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്താൻ. കാരണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വിഷയം സ്വർഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഫോളൻ ഏഞ്ചലിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് ചേർക്കുവാൻ, നമ്മളാ സ്ഥലത്ത് റീകൺസലേഷൻ, അഥവാ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര ആ പ്ലേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ദൈവം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി. നമുക്കറിയാം ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1:27 പറഞ്ഞ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപന ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിനെ പോലെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടാതെ ആദാമിനെ അവനെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്കറിയാം. കുഞ്ഞുങ്ങളോട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വിഷയം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എവിടുന്ന് പാപം കയറി, ഒരു അനുസരണക്കേടും കൊണ്ട്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഏത് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൂസിഫർ ഞാൻ എല്ലാം ആകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലൂസിഫറിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിലും വരും ഞാനും ദൈവത്തിനെ പോലെ ആകും. അത്രയും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടും മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി ആകാതെ, മനുഷ്യന് അവരുടെ അവർക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് പോലും കിട്ടാതെ അവർ പിന്നെയും ദൈവത്തിനെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനെ ആകാൻ വേണ്ടി അവരത് കഴിച്ചു. നമുക്കറിയാം ഈ പാപം എവിടെ കയറി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് തള്ളി. അവിടെ ഒരു പാപത്തിൽ ഒരു തുടക്കം തുടങ്ങി. അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു, ദൈവം അവരെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു ദൂത് ദൈവം പിശാചിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വാക്യാണല്ലോ, ജെനസിസ് 3:15. ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, നമ്മളത് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാമല്ലോ. അത് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം മാറാൻ പോകുക. ഇതിനകത്ത് ഒരു റിഡംഷൻ നടക്കാൻ പോവാം, അഥവാ റീകൺസലേഷൻ നടക്കാൻ പോവാം. അത് ദൈവം ഒരു ദൂതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവചന സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വേർഡായിട്ട് സാത്താനോട് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ തല ഞാൻ തകർക്കും. അത് മനുഷ്യനായ റീകൺസലേഷൻ നടക്കും അധികം താമസിക്കാതെ. അന്ന് തൊട്ട് സാത്താൻ എല്ലാ മനുഷ്യനോടും എല്ലാ മാൻകൈൻഡിനോടും നോട്ടം വിട്ടിരിക്കുക. ആരായിരിക്കും റീകൺസലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആരായിരിക്കും റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആരായിരിക്കും ദൈവത്തിനോട് തിരിച്ച് ആ ബന്ധം വരുത്തുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലും സാത്താൻ നമുക്കറിയുന്നുണ്ട്. എബ്രാഹാം, കെയിൻ, ആബേൽ എല്ലാ വിധത്തിലും സാത്താൻ ഒന്നല്ല വേറെ വിധത്തിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകന്മാർ, ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരു വിധത്തിന് അവരാണ് റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊരു വിടുതൽ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജാതികളാണ് ഇസ്രായേലുകളും അവർ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ പാപങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഒരിക്കലും ഒരു റീകൺസലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സംതൃപ്തിയാകുന്നതുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസമായ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. യാഗപീഠം, പല വിധത്തിലുള്ള യാഗപീഠങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന് മുന്നേ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു സൊല്യൂഷനാകുന്നില്ല, ഇതിനൊന്നും ഒരു റിഡംഷൻ ആകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പകരം നമുക്കറിയുന്നൊരു വിഷയമാണല്ലോ യോഹന്നാൻ്റെ 3:16. അതുമാത്രമല്ല ഗലത്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ടൈം 3:16 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഏകപുത്രനെ തന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകപുത്രനെ തന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവൻ തരാൻ വേണ്ടി, അതൊരു റീകൺസലേഷൻ നടത്താൻ. ഇത് വാഗ്ദത്തം യേശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു ജനനത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കറിയാം സാത്താൻ ഒന്നല്ല വേറെ വിധത്തിൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ യേശുവിൻ്റെ ജനനം തുടങ്ങിയ തൊട്ട് പ്രതികൂലം തന്നെയായിരുന്നു. ആ രാജാവിനെ ഉണർത്തി ഏത് ആൺമക്കളെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ച ഒന്നുമില്ലാതാക്കാൻ, ഒരു റീകൺസലേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാം സാത്താൻ ഈ ഒരു റീകൺസലിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന്, അഥവാ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നമ്മൾ ഏഷ്യ കേട്ട പോലെ ഒരു റിഡംഷൻ ജനിക്കും, നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കും. 53 പറയുന്ന പോലെ അവൻ്റെ മരണം എങ്ങനായിരിക്കും? എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു മൗനത്തിൽ, ഒന്നും പറയുക, ആടനെ പോലെ നമ്മളൊരു കാണുന്ന പോലെ ഒരു ആടനെ നമ്മളൊരു കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ, ആരുടെ മുന്നും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാതെ അതിനുള്ള അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അഥവാ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ when we kill him we can see something entirely different. He kept silence because he knows death is front of him. അതുപോലെ നമുക്ക് 53 അറിയാം, അവനെ കണ്ട ശോഭമില്ല, നമുക്കെല്ലാം ഓരോരോ പതിവ് വെച്ച് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം തൊടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു, പല 30 വയസ്സ് ഒരു അപ്പനമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു, ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. ജോസഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൻ പോയ സ്ഥാനത്തിൽ 30 ബാക്കി 3.5 വർഷം, 30 വയസ്സും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ 3.5 വർഷം ദൈവത്തിന് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ദൈവം പല അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു. ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്ന് അവരെ മാക്സിമം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരു റീകൺസലേഷനാണ് അവിടെ ദൈവം മാക്സിമം കാണിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇതിന് മുന്നിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം യേശു വെച്ച കത്രിമേശ എടുക്കുന്നു, കത്രിമേശയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു, കത്രിമേശ പങ്കൊള്ളുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കണ്ണുനീരിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കത്രിമേശയും കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോർഡ്സ് സപ്പർ ഹി വെന്റ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഗാർഡൻ ഓഫ് ഗെത്സമനെ. അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ. ഭാരപ്പെടുന്ന കർത്താവെ നിൻ്റെ ഹിതം. എന്തോ നിൻ്റെ ഹിതം? പാപം
പാപത്തിൽ മനുഷ്യൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനൊരു ക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഫോർ ദ ഫോർഗിവ്നെസ്, ഒരു ക്ഷമ വേണം. ആ ക്ഷമയ്ക്കകത്ത് എന്തോ ആയിരിക്കും ഉള്ളത്? നിത്യജീവൻ. ആ ക്ഷമയ്ക്കകത്ത് എന്തോ ഉള്ളത്? ആ ജീവൻ അവസാനം മരിച്ചു കഴിയുമ്പം എന്തോ അത് കിട്ടാമെന്ന് എൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെയിൻ ഇറ്റ്? ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് റീകൺസലേഷൻ വിത്ത് ഗാഡ്, എ ഗ്രേറ്റ് റിഡംഷൻ ഫ്രം ദ ഗോഡ്. ഇതാണ് ദ കറക്റ്റ് പോയിന്റ്. സാത്താൻ പല വിധത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ തകർക്കാൻ നോക്കി. 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലും പല ചോദ്യങ്ങളും 3 ചോദ്യത്തിനും തകർക്കാൻ നോക്കി. പല വിധത്തിലും പല രീതിയിലും സാത്താൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തകർക്കാൻ നോക്കി. കാരണം ഒരു റീകൺസലേഷൻ നടക്കാൻ പോവാം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, പുത്രൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ ഹിതം, ഇപ്പം എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആയെന്ന് മനസ്സിലായ ദൈവം ഇവിടെ കൈമാറാൻ പോവാം. പുത്രനും പിതാവും പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരും ഭാരത്തോട്, നമുക്കറിയാം ഭാരമേറിയ വിഷയം, സങ്കടമേറിയ വിഷയം, ക്രൂശിലെ ചിന്ത, വഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ 3 പ്രാവശ്യം പത്രോസ് തള്ളി പറയുന്നു. യൂദ ഇസ് ഗിവിങ് ബിട്രേഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിട്രേഡിങ് ഹിം. ഓരോ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും കൈമാറുന്നു. സ്നേഹിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഹോസിയായ പാടി ആൾക്കാർ തുപ്പുന്നു. ദൈവത്തിന് for the crucifixion they are entirely shouting for the great crucifixion. There was no sin against him. ഒരു തെറ്റുപോലില്ല. പല കോർട്ടിൽ കൂടെ പോയി ഒരു മൗനത്തിനെ പോലെ. നമുക്കറിയാം, ഓരോ പദവി, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പം ആ ഗോൾഗോത്ത വരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. നമ്മളിത് ചിന്തിക്കേണ്ട വലിയൊരു വിഷയം, നമ്മുടെ ദൈവം എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കൊരു നിത്യജീവൻ തരണം. ആ നിത്യജീവൻ തരാൻ എന്തുവാ? തിരുഹിതപ്രകാരം ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ പാട്ട് പലതും പാടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണല്ലോ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു പാട്ടാണല്ലോ. ഹിയർ ഐ എം ടു വർഷിപ്പ്, ഹിയർ ഐ എം ടു ബൗ ഡൗൺ. അതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ വേർഡിങ് ആണ് ചെയ്തിട്ട് he stepped down to this beautiful world. He gave himself, he humbled himself. A great sacrifice. നമ്മുടെ മുന്നിൽ യാഗപ്പെടാൻ പോലെ നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളാ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളെ പോകേണ്ട, ബിക്കോസ് നമ്മളാ പാപം ചെയ്ത്. യേശുക്രിസ്തു ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓരോ ചൂടുകൾ, ഓരോ മുള്ള്, ഓരോ അടി, ഓരോ തുപ്പൽ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മൗനമായിട്ട് അവസാനം വരെ, ആ ക്രൂശിലെ മരണം വരെ ഒരു യാഗത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അർപ്പിച്ചെന്ന ഒരു അവസാനം തുള്ളി രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രാണനാണ് വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, സ്വന്തം he left for him everything. He died. He made himself zero for giving eternal hope. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും, നമ്മളിത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ, if we are not born again in this beautiful time, as God has given this morning and there is in India at evening, we didn't accept Jesus as a personal savior, it is a great bad time that we are going to have in the coming up the days. Maybe this corona may go. corona വന്നു ചിലപ്പം പോയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തെന്തോ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എത്ര അടുക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ, ശാപങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പല വിധത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ പോവാ. ഇനി ഈ കിട്ടിയ അവസരം ചിലപ്പോൾ നാളെ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. കിട്ടിയ അവസരം അടുത്തൊരു നിമിഷം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ചേർക്കപ്പെടണം. എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം. യേശുവിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് സേവറായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഒരു മാനസാന്തരം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വീട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനസാന്തരം വേണ്ടി. ഈ ലോകത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അത് കാണും. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും. നാളെ നമ്മുടെ ഒരു മരണമാണെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് എവിടെ ചെല്ലും. അഥവാ കർത്താവിൻ്റെ ഗംഭീരനാഥൻ പ്രധാന ദൂത ശബ്ദത്തിൽ, ആ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നേടിയതെല്ലാം, നമ്മൾ ലോകത്തെ അധ്വാനിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഈവൻ എ ബോൺ അഗെയിൻ ബിലീവർ, ഈവൻ ഹി
living for Christ, and if he is not entirely walk according to the will of God, ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ there is no separation, there is no വിശുദ്ധി, വേർപാട്, ഈ ജീവിതം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്ലെങ്കിൽ, there is no guarantee that you can go to heaven. Even if you born again, even you are filled by the Holy Spirit, even you speak in tongues, everything is beautiful, everything is good for everything. But the point is that if you are not working and living in the will of God, ദൈവഹിതപ്രകാരം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കയറാൻ പറ്റും. അവർക്കേ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വരവ് ചേർക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നാളുകൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോരോ കൃപയുടെ ദിനങ്ങളാണ്. ഓരോ കൃപയുടെ ദിനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയം, കർത്താവേ നിൻ്റെ ഹിതം മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഭവനം, നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം ഒരു ടെമ്പററി ഒരു ഭവനമാണ്. അതാ യേശുക്രിസ്തു ഇതെൻ്റെ ലോകമല്ല, എനിക്കൊരു നല്ലൊരു അവിടെ സ്വർഗത്തിലൊരു ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. യോഹന്നാൻ 16 പറയുന്ന പോലെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 പറയുന്ന പോലെ, ഞാൻ പോയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരും, ഞാൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു വെർ ഐ വിൽ ബി സിറ്റിംഗ്, ഐ വിൽ പ്ലേസ് യു. അത് മാത്രമല്ല, ഇത്രയും വലിയൊരു സ്വർഗത്തിൽ യാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നോട്ടം യേശുവിനെ മാത്രം. നമ്മൾ വിളിച്ചത് മനുഷ്യനാരുമല്ല, നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ യേശുവാണ്. ആ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലോകത്തിനെ പോലെ എബ്രഹാം, ഐസക്, യാക്കോബിനെ പോലെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആ സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെവൻ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ us. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോ. അവിടെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി. അപ്പം ബ്ലെസ്സിങ് മാത്രം പോരാ, ജീവിക്കണം, വിശുദ്ധി വേണം, വേർപാട് വേണം. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാ ദൈവമക്കളെ പറ്റി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒരു സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നാളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ വിഷയത്തിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതന്നെ ആയിരിക്കണം, കർത്താവേ നിൻ്റെ ഹിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഈ വചനങ്ങളാ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് പാസ്റ്ററിനോടും ജിജോ പാസ്റ്ററിനോടും ഈ തന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്തോട് ദൈവനാമത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ ഒന്ന് തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസാനം തുള്ളി ജീവൻ തന്ന യേശു, ആ സ്നേഹിതനായ കർത്താവ്, ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൻ്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ആ പ്രാർത്ഥനത്തെ നമുക്ക് ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവേലും കർത്താവെ നിൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റി തരണമേ. നിൻ്റെ ഹിതം, ബിക്കോസ് നിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണം. ഓരോ ചുവട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ ഹിതമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ്, ഏതെങ്കിലും കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുന്നു. അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അത് ദൈവഹിതമല്ലെങ്കിൽ അതുതന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെയും ബാക്ക് വരും. അതാ ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 6:33 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, സീക്ക് ദൈ കിങ്ഡം എവറിത്തിങ് ഷാൽ ആഡഡ് അൺടു യു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, സകല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കണം. സ്വർഗത്തിലെ യാത്ര നമ്മൾ അതുപോലെ വിശുദ്ധി വേർപാടുള്ള ജീവിതം വേണം. നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കൽപ്പനകളും ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. മനുഷ്യൻ്റെ കൽപ്പനകളല്ല, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഇന്നാൾക്ക് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. സ്നേഹമേ നല്ല പിതാവെ, തിരുത്തന്നെ തിരുപാദപ്പെടുത്തി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയത്തിനായി നന്ദി, നല്ല വചനത്തിനായി നന്ദി. കർത്താവെ, ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വിഷയത്തിനായി നന്ദി. ഗസ്സമ്മനയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒറ്റൊരു വിഷയമുള്ള തിരുഹിതപ്രകാരം, തിരുഹിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നടത്താൻ പോകുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദി. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവെ
തിരുഹിതമായിട്ട് നടക്കണമേ. നിൻ്റെ വരവെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടണമേ കർത്താവെ. നിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും വാസന്യമായി കർത്താവെ. നിൻ്റെ വരവ് ഒരിക്കലും തള്ളപ്പെട്ടു പോകില്ല കർത്താവെ. നിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം വിശുദ്ധി വേർപാടുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നീ പഠിപ്പിക്കണേ, സഹായിക്കണമേ. നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുമില്ല കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ അവസാനം തുള്ളി നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഗെത്സമനയുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ഭാരമേറിയ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ. ബ്ലഡ് കൺവേർട്ടഡ് സ്വെറ്റ് came the point of sweat എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് അവസാനം വേർപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇവർ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിനെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു റീകൺസലേഷന് വേണ്ടി, ഒരു റിഡംഷന് വേണ്ടി കർത്താവ് സകല ഭാരങ്ങളും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫൊർഗീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടി, ഒരു ക്ഷമാപ്പന് വേണ്ടി കർത്താവെ അവർ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ കർത്താവെ. ആ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ആ മരണത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ആ സ്നേഹം, ഞങ്ങൾ നടത്തിയ കരുതുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല കർത്താവെ. ആ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി കർത്താവെ. ഞങ്ങളെ നടത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി. മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിന്റെ കരുത്തിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കുരുളെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചതായ സ്തോത്രം മാനമാ തുറക്കണേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.